वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज कलयुग के तारनहारे शब्द गुरु दसां ही पातशाहियां के आत्मिक स्वरूप सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु तखत छतर चवर दे मालिक सतगुरु शब्दा अवतार सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी दी महान बख्शिश दा सदका अमृत वेले तो महाराज सिंह जी दी पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। आओ साध संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित महाराज सिंह जी दे चरणां विच बैठ के सतगुरु जी दी अमृतमयी लड़ीवार गुरबाणी दी कथा नाल जुड़ के लाहे प्राप्त करिए। गरीब नवाज जगत गुरु सांझे सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी सतगुरु जी दे चरणां विच वखो वखरे मतां मतांतरां दे लोक चल करके आउंदे हन। जिहो जिहा किसी मन दे भी शंका हुंदा कोई भरम हुंदा सतगुरु जी दे चरणां विच बेनती करदे। जे कोई साध संगत जी तपस्या करन वाला तप साधना करन वाला कोई तपस्वी आ जांदा है उन्होंने सही रस्ता महाराज साहिब जी दर्शाते हैं। जे कोई योग कमाउण वाला जोगी आ जाता है उहदे प्रथाए भी सतगुरु जी शब्द उच्चारण करके उपदेश दे करके निहाल कर देंदे है। कोई रिखी आउंदा है कोई मुनि आउंदा है कोई होर तरह तरह दी साधना करन वाला महाराज साहिब जी के चरणों में आउंदा है। सतगुरु जी तिन्हां नूं योग उत्तर दे करके महाराज शंकिया भरमा की निवृत्ति कर देंदे हन। इवें ही महाराज सच्चे पातशाही के चरणों में एक जोगी आया फिर दूजा तप करन वाला तपस्वी आया फिर पदार्थां नूं भोगण वाला आया तीर्थ यात्रा और तीर्थां ते इशनान करन वाला ये वखो वखरे साधना वाले लोग महाराज साहिब जी के चरणों में आए ने। आपो अपने मत का प्रगटावा करते हुए सतगुरु जी के पास आ करके नमस्कार करते हैं और सतगुरु जी तो उपदेश की जाचना करते ने। धन गुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी ने तिन्हां दी बेनती सुन करके सूही राग दे अंदर शब्द उच्चारण करके उपदेश बख्शिश कीता है। हजूर बख्शिश कर रहे ने। प्यार दे नाल महाराज साहिब जी दे चरणां विच बैठ के सरवण करिए। विचार दी प्रारंभता तो पहला जरूरी है चित्त नूं एकाग्र करना। सरबत संगत असीस बख्शिश करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुका के रसना तो प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। करो रसना पवित्र सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जोगी होवे जोगवे। सतगुरु नानक देव साहिब महाराज जी उच्चारण कर रहे ने। ऐ गुरसिखो जेड़ा जीवन दे अंदर जोग कमाउंदा है उहदा नाम जोगी पै जांदा है। योग मत नूं धारण कर लैंदा है। योग दे चिन्ह अपने शरीर दे उपर धारण कर लैंदा है। जोगियां वाला भेख अपने शरीर दे उपर धारण कर लैंदा है। उस नूं जोगी कहा जाता है। ते साध संगत जी जिवें जोगियां दा भेख भी होर मतां दे नालों भेखां दे नालों वखरा है फिर उन्हां दी साधना भी साध संगत जी होर धर्मां दे नालों वखरी है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਨਵਾਸੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੁਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦਾ ਭੇਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਐ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਖੀ ਹੈ, ਭੇਖਧਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਵੈ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕ ਲਏ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਕਿ ਇਹ ਪਕਵਾਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਕਵਾਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਪਿਆ, ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। 4 ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ 5ਵੀਂ ਧੂਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਸੇਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੀਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਖੇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਗਧੇ ਆਦਿਕ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਸਵਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿਕ 42 ਲੱਖ ਜੀਅ ਜਲ ਮਹਿ ਹੋਤੇ, 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਸੱਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਦੜਾ ਨਾਮ ਜਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਅਲਾਪੇ, ਅਲਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਲਾਪਣਾ ਕਰੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੱਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ। ਅਥਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਵ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ,
ਤੇਰਾ ਸੱਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਸ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਅਲਾਪੇ। ਐਸਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰਮ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੁਣਾ ਵੱਢਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਕਰਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਹੇ ਜੀਵਾ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੀਵ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੂਠੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਇਧਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੇ ਘੱਟਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੇ ਘੱਟਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਥੋੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਰੂਪੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਰੂਪੀ ਟੋਲ ਬਣੇ ਹੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਆ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਹੇ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਣ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਜੇ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਰਵਾਨਾ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਰੂਪੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ
परमात्मा सब तो वड्डा अफसर ते रब ही है ना, उस परमात्मा नाल साध संगत जी मिलाप कर लेंदे है, अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे स्वरूप रूपी घर तक पहुंच जाते हैं। पर हजूर कहते जे सण निसण जाए, जे शब्द नाल कहे महाराज साहिब जी ने, अगे पुछ ना होवई, ता महाराज कहते अगे पुछ गिछ नहीं होवेगी। हे प्राणा तारी जीव, जे तेरे कोल गुरु वाले बने दी पक्की मोहर परवाना होवेगा, परमेश्वर दे नाम दा परवाना होवेगा, अथवा महाराज साहिब जी दे उपदेश नूं सत करके जीवन दे विच मन्नण दा परवाना होवेगा, फिर रस्ते विच किसी प्रकार तेरे कोलों कोई पुछ-गिछ नहीं कीती जावेगी। तैसो जैसा काढ़िया, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ओह जिहा ही जीव नूं विचारिया जांदा है, काढ़िए तो भाव विचार कीती जांदी है, ओह जिहा ही मनुख नूं कहीदा है। जैसी कार कमाए, जीवन दे अंदर मनुख जिहो जिही कार कमाउंदा है, जिद्दां दे कर्म करदा जीवन दे अंदर, जिवें जेड़ा मनुख साध संगत जी पाप कर्म करदा उहनूं पापी आखिया जांदा है, जेड़ा मनुख चोरी करदा उहनूं चोर कहा जांदा है, जेड़ा मनुख निंदिया करदा उहनूं निंदक आखिया जांदा है, जेड़ा झूठ बोलदा उहनूं झूठा आखिया जांदा, सच बोलदा उहनूं सच्चा कहा जांदा है, जेड़ा सुखी है सुखां दे सहित उहनूं सुखी कहा जांदा, जेड़ा दुखां भरी जिंदगी बतीत करदा उहनूं दुखी आख दिता जांदा है। इसी प्रकार जेड़ा मनुख साध संगत जी जिद्दां दे जीवन दे अंदर कर्म करदा उदां दे नाम दे नाल जाणिया जांदा है। सतगुरु जी दा मुख वाक आउंदा है ना, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाओ होवे, पाप कमाणै पापी जाणी है। जेड़ा बंदा पाप कर्म करदा उहनूं पापी नाम दे नाल जाणिया जांदा, उहनूं नहीं कहंदे कि बंदा धर्मी है, उहनूं पापी कहा जांदा है। ते जेड़ा मनुख धर्म दे मार्ग ते चलदा है उहनूं साध संगत जी धर्मी आखिया जांदा है। वखरी गल है अज भावें साडी अखां विच घटा पा करके जेड़े धर्मी है उहनां नूं पापी आखिया जा रहा है, ते जेड़े पापी उहनां नूं सिरे दे धर्मी आख रहे आ। साध संगत जी ये साडी अखां ही घटा पाया जा रहा है। जेड़े धर्म दे मार्ग ते चल रहे हैं, पंथ वास्ते कौम वास्ते सेवावां कर रहे हैं, उन्हां नूं साध संगत जी किहो जिहे उन्हां वास्ते शब्द वरत करके गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाही दे जो मार्ग ते चलदे है, साध संगत जी जे देखिया जावे समय दे जेड़े वर्तमान समय दे हालात चल रहे हैं कुछ अजिहे ही है ना, आप सब संगतां नूं पता है, भली भांत आप दी जानदे हो। जिन्हां ने पंथ वास्ते सेवावां कीतियां, साध संगत जी जेड़े शहीद सिंह किन्ने किन्ने साध संगत जी उन्हां दे परिवार भी है, अज उन्हां दी भी कोई किसी प्रकार दी कोई पुछगिछ नहीं करदा पिया, जिन्हां ने पंथ वास्ते कौम वास्ते आपा कुर्बान कीता ते जिन्हां ने महान सेवावां कीतियां उन्हां नूं साध संगत जी पंथ दोखी कह करके जेलां विच कैद खाने विच बंद कर करके रखिया जा रहा है कि उन्हां नूं इहों कहा जांदा है कि ये तां धर्म दे मार्ग ते चलण वाले नहीं है, धर्म नूं गुमराह करन वाले है, धर्मां विच वखवाद पाउण वाले, वखरेवे पाउण वाले है। साध संगत जी नहीं, जेड़े सच दे मार्ग ते चलदे उन्हां नूं अज झूठे आखिया जा रहा है, ते जेड़े झूठे लोग है उन्हां नूं सचियार आखिया जा रहा है। जी बड़े धर्मे ते सच्चे बंदे है, इदां दी कुछ साध संगत जी हालत बनी हुई है। पर संसार दे अंदर तां लोकां दी अखी कट्टा कोई पा लवेगा, परमात्मा तो किवें कुछ छुपा करके रख लवेगा, उथे तां लेखा देना ही पवेगा ना। केड़ा सच्चा है केड़ा झूठा है, केड़ा धर्मी है केड़ा अधर्मी है, उथे साध संगत जी फिर सारियां दा सच दा निबेड़ा उस परमात्मा दे घर दे विच होना है। अज भावें साध संगत जी इन्हां दे किन्ने किन्ने आरोप ला ला करके सिंघां नूं कैद खाने विच बंद करके रखिया जा रहा है, पर गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु जी कृपा करनगे, एक ना एक दिन सच दा निस्तारा सामने होवेगा ही। गरीब नवाज धन गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जैसो जैसा काढ़ी है जैसी कार कमाए।
ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਹ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਸ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਵੈ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਵਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ, ਬੈ ਕਰ ਦੇਵਾ। ਬੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਬਿਕਾਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋ ਲਹ ਬਿਕਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਥਵਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚ ਦੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਬੇਸਮਝ ਸਾਂ, ਅਗਿਆਤ ਸਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ, ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕੇ ਹੋਣ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੋਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਭੋਗੀ ਸੀ, ਯੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਚੰਮ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਚੰਮ, ਜਿਸ ਚਮੜੇ ਦਾ ਤੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੂਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸਤਵਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸਵਾਹ ਮੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯੋਗ ਦੇ ਚਿੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤਨ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਯੋਗੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਗੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੋਗ ਫਿਰ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਐ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਚਿੰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ। ਖਿੰਥਾ ਨਾਮ ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਦੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ। ਕੱਲਾ ਗੋਦੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਡੰਡਾ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੋਗ ਕਮਾਈਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਓ, ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਭਸਮ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਧੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ 12 ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਆਈ ਪੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਪੰਥ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬੇਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬੇਭੂਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਹ ਕਿਹੜੀ ਮਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੁਵਾਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖਿੰਥੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤੇ ਡੰਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਰੂਪ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈਐ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾਈਐ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂਡ ਮੁਡਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੰਨਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਭਗ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂਡ ਮੁਡਾਇਆ। ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਨਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਿੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਰਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ।
ਕਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਜੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਭਾਵ ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹੇ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੁਗਤੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਨ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਥਵਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਬਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਦਾ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਅਜੋ ਬਿਕਾਰ ਨ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਟੱਬਰ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਗੂ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਉੱਲੂ ਆਦਿਕ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿਕ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ। ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ। ਤਾੜੀ ਨਾਮ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਐਨ ਸਮਾਧੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਗਲੇ ਵੱਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਈਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਭਵਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਮਾਤਰ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਲ ਤੇ ਕਾਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਡਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋਗ
ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਟੂਟੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਧਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਜ ਸ਼ਬਦ, ਵਰਜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ। ਜਿਹੜਾ ਧੌਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੌਂਦੇ ਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੈ। ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਡਭਾਗੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝਰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਝਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਪਰਚਾ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਰਚਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਰਚਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝਰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ, ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧੱਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਧੱਬੇ ਉਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ, ਇਸ ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਅਮਰ ਰਹੀਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਢੰਗ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਐ, ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਐ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੋ। 2 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਹੇਠ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੀਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ।
मेरे तो भुल हो गई, पहला वचन आप जी का सुन करके मैं उठिया नहीं सीगा, महाराज मेरी भुल बख्श लो। साध संगत जी एक एक करके पंजा प्यारियां ने अपने सीस का बलिदान दिता है। फिर उन्होंने महाराज साहिब जी ने आत्मिक बल के नाल सरजीवित करना कीता है। ते जिन्हां ने साध संगत जी मरना पहला कबूलिया, अज उन्हां पंजां प्यारियां नूं नित ही दिन दे विच पता नहीं किन्नी वार असीं याद करदे, जदों अरदास करदे उदों उन्हां दा नाम लैके याद करदे हां। जिन्हां ने मरना पहला कबूलना कीता है, पंथ वास्ते कौम वास्ते जिन्हां ने शहादतां दित्तियां, धर्म दे मार्ग ते चल करके जिन्हां ने आपा कुर्बान कीता है, उन्हां शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ बजुर्गां बच्चियां जवानां नूं अज असीं याद करदे हां। छोटे छोटे बच्चियां नूं भी साध संगत जी अज याद कीता जांदा है, जिन्हां दे टुकड़े टुकड़े करके हार बना करके साध संगत जी दुध चुंगदे हो बच्चियां दे टुकड़े कर करके हार बना के मावां दे गलां विच हार बना करके पा दिते सन। और जिन्हां दे साध संगत जी सहकदे हो दिल कढ करके भाई जै सिंह वर्गियां दे पिता दे मुख दे विच पाए गए, सानू उन्हां नूं अज याद कीता जांदा है। महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह दे घर दा इह मत है, पहला इत्थे मरना कबूलना पैंदा है। और इसे प्रकार धन गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह कहते, नानक जीवत आ मर रही है, ऐसा जोग कमाईया। हे गुरसिखो, जे परमात्मा दे चरणा दे नाल जुड़ना है ना, पहला आपा भाव मार ना करो, हंकार तो रहित होना करो। महाराज कहते हंकार तो रहित होके ही परमात्मा दे चरणा नाल जुड़िया जा सकता है, परमात्मा नूं सब थावां ते देखिया जा सकता है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। महाराज जदों मैं मेरी है उदों तुहाडा स्वरूप नहीं सानू नजर आउंदा, हुण सब थावां ते परमेश्वर आप जी दा स्वरूप नजर आउंदा है। बाजे बाजहो सिंगी बाजे, सतगुरु जी उच्चारण कर रहे हैं, वाजे बाजहो सिंगी बाजे। जिवें महाराज कहंदे जोगी जनो तुसीं सरिंगी आवाज करदे ते ओहदे नाल ओहदी धुन दे विच अपने सुरत नूं जोड़दे हो। महाराज सच्चे पातशाह दे कहण लगे ते तू बिना जिहड़ी आवाज अनहद परमेश्वर दे नाम दी एक रस आवाज सुनना करे। वाजे बाजो वजाउण तो बिना ही महाराज कहंदे हिरदे अंदर लगातार परमेश्वर दे नाम दी आवाज नूं परम धुनी नूं सुनना करे। ताओ निरभव पद पाईया, ता निरभव निरभैता पदवी नूं पाईदा है। जे किते महाराज कहंदे परमेश्वर दे नाम दी धुन नूं अपने अंदरों ही सुनना करे, क्योंकि परमात्मा दा नाम जीव दे हिरदे अंदर लगातार नाम दी धुन चल रही है, पर विकारां दा इन्ना ज्यादा अवगुणां दा पाप कर्मां दी कुरलाहट हो रही है, जिस करके परमेश्वर दा नाम जीव नूं सुनदा ही नहीं है। अपने चित बिरती नूं कदे अंतर्मुखी करदा ही नहीं, बाहर ही भटकाउंदा रहिंदा है। इस करके बाहर दीयां गल्लां बातां सुणदियां ने, संसार दी कनसो रखदा है, पर जिहड़े अंदर परमात्मा दे नाम दी धुन चल रही है, महाराज कहंदे उहनूं कदे सुणन दा यतन भी नहीं करदा। पर जिन्हां ने यतन कीता है, सच्चे पातशाह कहंदे उन्हां ने निरभैता पदवी नूं पा लिया है। हे गुरसिखो, ताओ निरभव पदवी पाई है, ता महाराज कहंदे निरभैता पदवी नूं पा सकोगे। अंजन माहे नरंजन रहिए, सतगुरु जी समाप्ति दी पंक्तियां विच उच्चारण कर रहे हैं। दोबारा फिर महाराज साहिब जी उसी पंक्ति नूं दोहरा के उच्चारण करदे हैं। हे जोगी जनो, जे अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दी प्राप्ति करनी है ना, रब दे नाल जुड़ना है, सच्चा योग कमाउणा है, फिर महाराज कहंदे कालख रूप माया विच शरीरां दे मोह ते पदार्थां दी ममता, ये माया रूप कालख विच रह करके भी शुद्ध स्वरूप परमात्मा दे चरणां नाल जुड़े रहना करो। जोग जुगत ताओ पाईया, हुण इत्थे ताओ पाई है, ता महाराज कहंदे जोग जुगत दी जो जुड़न दी जुगती प्राप्त कर सकोगे। महाराज सच्चे पातशाह जी ने अखीरली पंक्ति विच उच्चारण कीता, जोग जुगत ताओ पाई है। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे तां फिर जोड़न दी जुगती पाई दी है।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨ ਸਾਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਲੇਪ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸੁਖੈਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਜੇ ਬਾਜਹੁ ਸਿੰਘੀ ਬਾਈ ਬਾਜੈ, ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਉ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।